जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, महाप्रभुଙ୍କ कृपारू मो मनरे गोटे नुआ भिडियो सीरीजर परिकल्पना जन्म नहीं। तार नाम रखी हृदयर कथा। ए हृदयर कथा सीरीजर प्रथम भाग आलोचना करिबा, जार नाम होछि बुद्धंक वार्ता। मात्र ता पूर्वर मु कहि रखे जे हृदयर कथा कौन। प्रकृतिर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य शरीर रे गोटे हृदय रही, जहा मनीषर भाव प्रवणतार केन्द्रबिंदु अटे। आम चिंता चेतना भावना को साकार रूप देवारे आम हृदयर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। कहीं मनुष्य कठोर हृदयर हेला बेले किए बा कोमल हृदयर बा हृदयवान व्यक्ति होई पारंती। ଯେଉଁ କଥା उभय कठोर एवं कोमल हृदयर मनुष्य भितरे भावर तरंग बा भाव प्रवणता सृष्टि करिबारे समर्थ, ताहा ही हृदयर कथा। हृदयर कथा मनुष्य जीवन में गभीर प्रभाव पकाई पारे। मनुष्यर चेतना राज्य रे आलोड़न सृष्टि करि पारे। जेबे हृदयर कथा हृदय रे रेखापात करि पारे, सेतेबेले मनीष बदली जाए। तार पुराना चिंताशैली परिवर्तन हो जाए। एक नूतन दिग्दर्शन ताकू प्राप्त हुए। जीवनर गतिपथ बदली जिवार संभावना रहे। अर्थात हृदयर कथारे एते शक्ति निहित थाए, जहा चंडाशकंकु धर्माशकरे परिवर्तित कर देई पारे। आज मनीष चिंता चेतना शून्य जंत्रवत जीवनशैली रे आक्रांत। एथिरे मनीष अतिष्ठ मनुष्य जीवनर वास्तव उत्कर्षता एवं आनंदमय स्थितिरु मनीष आस्ते आस्ते दूरेई गलानी। हृदयर तंत्री सते जेमिति तार छिड़ी जाइछि। से हृदय तंत्री मानंकु सजाड़िबाकु मोर ए हृदयर कथा सीरीज एक स्वल्प प्रचेष्टा मात्र। मु एथिरे केते सफल हेबी ताहा मु जानिनी, हेले प्रयास तो करिबाकु पड़िबो। मोर आशा आपण माने हृदयर कथा सीरीज को सुनिबे। जदि आपणकर हृदय को छुईबो तेबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करबाकु भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। आजिर विषय होछि बुद्धंकर वार्ता। गौतम बुद्धंकु भगवानंकर नवम अवतार बोली आमे मने करू। ए संसार रे तांकर आविर्भाव घटिथिला पतित जनंकु उद्धार करी तांको जीवन रे आनंद भरी देवा। लोके केवल उच्च वर्ग बा जातिर लोकंक द्वारा शोषित हेउथिले ता नुहे, परंतु अज्ञानतार अंधकारर जालरे पड़ी मनीष अकथनीय दुख भोगुथिले। ए दुख देखी हुए तो भगवान सही पारिलेनी। शाक्यमुनि बुद्ध गौतम बुद्धंक रूपरे धरापृष्ठरे तांकु जन्म नेबाकु पड़िला। ज्ञानपूर्ण तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न वार्तालाप करिवार असाधारण शक्तिर अधिकारी थिले गौतम बुद्ध। समस्तंक प्रति समभावात्पन्न रहिबा, से रजा हेउ बा प्रजा, ताहा थिला बुद्धंकर आदर्श। जे भी तांकु साक्षात्कार करुथुला बा तांकु भेटुथिला, अतिथि किछि कहिबा आगरु गौतम बुद्ध तांकु सहास्य बदन रे स्वागत करुथिले। तांको समय रे जाति प्रथा अति उत्कट थिला। निम्न जातिर लोकंकु उच्च वर्गर लोके इतर प्राणी सदृश व्यवहार करुथिले। अति साधारण घटना थिला यह से समय रे। मात्र गौतम बुद्ध तार व्यतिक्रम थिले। थरे निम्न संप्रदायर जड़े व्यक्ति गौतम बुद्धंकु अड़ी बसिला जे से तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिवो। शिष्यगण भाविले गुरु बुद्ध एथिरे राजी होई न पारंती। मात्र बुद्ध लोकटिकु सादरे पाछटी नैथिले एवं तांकु जणे शिष्यर मान्यता देले। से समय रे बुद्धंकर जाति प्रथा को न मानिबा एक जुगान्तकारी परिवर्तनर अयम्बारंभ थिला। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते समान, ए वार्ता समाज को एक नूतन जुगर सूत्रपातर वार्ता देथिला। गौतम बुद्ध मनुष्य जीवनर अस्तित्व और वास्तव स्थिति को दर्शाइबाकू केबे हेले कुंठा करुनथिले। थरे कोशल देशर राजा बहुदिन उपरांते गौतम बुद्ध को दर्शन करने आसथांती। बहुदिन दर्शन न करिवार कारणटी थिला तांको राजकार्य से अति व्यस्त रहिथिले। बुद्ध राजा को पचारिले, राजन, जदि गोटे पहाड़ उच्चार बादल आपणकर राज्य को माड़ी आसुछि, आउ आपण यह निश्चित हो गले जे आपणकर राज्यटी निश्चित भाव में भासीजीव, तेबे आपण से स्थल रे कौन करिपारिबे? राजा तत्क्षणात कहिले, जदि बंचिबार कौनसी संभावना नहीं, तेबे जेते समय बंचिछि
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ତାହା କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାଜନ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ 4ଟି ବାସ୍ତବତା ରହିଅଛି ଯାହା ପାଖକୁ ଆଦୌ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥତା ତଥା ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାରେ କୋଶଳର ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଆଉ ଅବୁଝା ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ବା ବାଦଲର କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହା ଏଇ ଜନ୍ମ, ବୟସ, ଅସୁସ୍ଥତା ତଥା ମୃତ୍ୟୁର ହିଁ ଖେଳ। ତେଣୁ କୌଣସି କର୍ମର ଆଳ ଦେଖାଇ ଆମେ ଭଲ କର୍ମଟିକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏ ଜଗତ କର୍ମମୟ, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ, ଏହା ହିଁ ଚରମ ସତ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତା କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟପଥର ଯାତ୍ରୀ ବନିଗଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ତଥା କର୍ମକୁ ନେଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବଦରାଗୀ ପ୍ରକୃତିର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଥିଲା ଯେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ଉଭୟ ସ୍ଥିର କଲେ, ଚାଲ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁନଃ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, ଚାଲ ଆଗ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାକ୍ୟମୁନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାରେ ଏମିତି କ'ଣ କୁହୁକ ଥିଲା କେଜାଣି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ବନିଗଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନେବାର ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଏକ କଳା ଅଟେ, ଯାହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିକଶିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲା, ତା ଜୀବନର ଗତିପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ମଣିଷର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟର ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ। ସେହିପରି ଥରେ ଜଣେ କୃଷକ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। କୃଷକ ଜଣକ ନିଜ ଝାଳ ପୋଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲା ଏବଂ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗଣ ମୋ ଭଳି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହଳ କରୁଛି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଣୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଚାଷୀ କହିଲା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆପଣମାନେ ତ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇ, ତମେ ଏ ସଂସାରର ଅନ୍ନଦାତା। ତମେ ଯେପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଚାଷ ଜମିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଏ ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏ ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ପାଦନ ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ଚାଷୀ ଜଣକ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସତେ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଚାଷୀ ଜଣକ ନିଜ ଚାଷ କାମ ସହିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ପଥର ପଥିକ ବନିଗଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବନିଗଲେ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଶିଷ୍ୟ ମେଳରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଥିଲା। ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଠାବ କଲେ ଏବଂ ଏପରି ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର
ମୃତ ଝିଅର ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲା ଏବଂ ବିକଳ ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ କହି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶୀତଳ, ଶାନ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପନ୍ନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ହେ ମୋର ମାତା, ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଝିଅର ନାମ ଧରି ବିଳାପ କରୁଛ, ସେହି ନାମଧାରୀ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କର ଶବ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତା ହୋଇଥିବ ଅଥବା ଦାହ କରାହୋଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଝିଅକୁ ତମେ ଡାକୁଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ସେ ଏ ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ ମା ନୁହଁ, ଯିଏ ତାର ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତା ଭଳି ଅନେକ ମା ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାବନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ଏକା ହୋଇଯାଇଥିବା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମା'ର ହୃଦୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ତା ଭଳି ଅନେକ ମା ସନ୍ତାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ସଂସାରର ନିୟମ, ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ମା'ଟି ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକାଇଲା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ସତ୍ୟର ପଥିକ ହେବ। ଦେଖାଗଲା ମା'ଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହିଭଳି ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କର ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବକ ରାଜମହଲକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିଷଣ୍ଣତାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବୁଦ୍ଧ ଏ ବିଷଣ୍ଣତାର କାରଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ନାମକ ଏକ ଦସ୍ୟୁ ମୋ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ବେକରେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ମାଳ କରି ପିନ୍ଧୁଛି। ଏ ଦସ୍ୟୁର ପ୍ରକୋପରୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ବୁଝି ହେଉନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ କହିଲେ, ନା ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳକୁ ଭେଟିବେ। କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକୁଟିଆ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳକୁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଠିଆ ହୁଅ। ବୁଦ୍ଧ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ବେକରେ ଅଙ୍ଗୁଳିର ମାଳା ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି, ମାତ୍ର ତମେ କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବ? ଦସ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋତେ ଦେଖି ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ? ଏଇ ଦେଖ ମୋ ବେକରେ ଅଙ୍ଗୁଳିର ମାଳା। ମୁଁ ଦସ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ପାଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ଏବଂ ତାର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନିଏ ଏବଂ ତାର ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ କାଟି ବେକରେ ମାଳା କରି ପିନ୍ଧେ। ବୁଦ୍ଧ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି? ଯିଏ ବହୁ ଆଗରୁ ମୃତ, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବା ଡରିବି କାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତ ମୃତ। ଏହା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଡରିଗଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ, ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତମେ ଖରାପ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛ ଏବଂ ତାର ବୋଝକୁ ବୋହି ଚାଲିଛ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ କ'ଣ କରି ଚାଲିଛ? ଦୁଃଖର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏ ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନର ଅପକର୍ମ କରି ତୁମର କର୍ମକୁ ଖରାପ କରୁଛ। ଏହାର କର୍ମଫଳ ଦୁଃଖ ରୂପରେ ତୁମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳର ହୃଦୟ ଭୟ ଏବଂ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ମୋତେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।
ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଅପକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। 10 ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳକୁ ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା, କର୍ମ ଓ କର୍ମର ଫଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦେଖାଗଲା 10 ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରିକା ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବା ବା ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବା ବା କିଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଏକ କଳା ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବୁଝାଇବାର କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ଜରୁରୀ। ସତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଦିବ୍ୟତା, ସତ୍ୟତା ତଥା ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବା ବାଣୀର କାଳ ବା ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାଣୀ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ସମସ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମକୁ ଆମେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍ ହୃଦୟର କଥାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।